Now we are going to talk regarding side rails. આપણે થોડુંક વાંચ્યું હતું, નહીં વાંચેલું હે ને? Okay, side rails. The agency policy should be checked and followed when using the side rails. Always go for the hospital protocol before doing anything, and there should be a return order of the doctor for restraint. The use of the side rail is not considered a restraint when they are used to prevent sedated client from falling out of the bed. Depending on the state and agency policy. બરાબર important thing. બીને આમ સર્કલ કરી દો. બરાબર, કોઈને એવી મેડિસિન ચાલતી હોય અને પ્રિવેન્શન ફોર ફોલ માટે સાઇડ રેલ હોય તો that is fine. The client must be able to exit the bed easily in case of emergency when using a side rail. Only the top two side rails should be used. ઓકે, અપર સાઈડની બે સાઇડ રેલ્સને યુઝ કરવા. હવે છે ફિઝિકલ રિસ્ટ્રેન્ટ. રિસ્ટ્રિક્ટ ધ ક્લાયન્ટ મૂવમેન્ટ થ્રુ ધ એપ્લિકેશન ઓફ ધ ડિવાઇસ. હવે તમે કોઈ પણ ડિવાઇસ સાથે એને ફિઝિકલી હાથ કે પગ ટાઈ કરો ત્યારે. કેમિકલ રિસ્ટ્રેન્ટ આર મેડિકેશન ગિવન ટુ ઇન્હિબિટ ધ સ્પેસિફિક બિહેવિયર ઓર મૂવમેન્ટ. એકદમ રાઉડી પેશન્ટ છે અને ઇન્જેક્શન આપ્યું ને કામ થઈ ગયું, યા તો દે આર ગોઈંગ ટુ સ્લીપ. એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ chemical restraint. Intervention. Use alternative devices such as the pressure sensitive beds, chair pad with alarm, or other type of bed or chair alarm whenever possible. If restraint are necessary, the primary healthcare provider prescription should be state the type of restraint, identify specific client behavior for which restraint are to be used, and identify limited time frame for the use. જો એને પણ સર્કલ કરી દો. જ્યારે પણ રિસ્ટ્રેઇન આપવું છે તો આપણે રિસ્ટ્રેઇન ત્યાં સુધી નહીં આપવાનું જ્યાં સુધી પ્રાઇમરી હેલ્થકેર પ્રોવાઈડરનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન ના હોય ત્યાં સુધી. ઓકે, હવે પ્રિસ્ક્રિપ્શનની અંદર કઈ કઈ વસ્તુઓ મેન્શન હોવી જોઈએ કે વોટ ઇઝ ધ પર્પસ, time duration, and which type of restraint we are going to apply. That should be mentioned in the prescription. If the primary healthcare provider is not present and patient is out of control at that time, the restraints are placed and the primary healthcare provider would do an assessment within an hour of application of the restraint. અત્યારે અચાનક જ પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ અને આપણે રિસ્ટ્રેન કરવા પડે તો રિસ્ટ્રેન કર્યા પછી વિધિન એન અવર પ્રાઇમરી હેલ્થ કેર પ્રોવાઈડર જોડેથી આપણે શું લેવાનું છે એનું ઓર્ડર ઓર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન. ધ પ્રાઇમરી હેલ્થ કેર પ્રિસ્ક્રિપ્શન for the restraint would be renewed within a specific time frame according to the agency policy. Okay, 12-hourly restraint prescription should be renewed or a 24-hourly restraint prescription will be renewed. આમ બી આપણને ખબર છે કે ડેલી ચાર્ટિંગ હોય છે ને ડોક્ટરનું, ડેલી રાઉન્ડ હોય તો ડેલી પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપે. ભલે સેમ ટુ સેમ વાઇટલ્સ હોય, બીપી હોય, એના એ જ મેડિસિન્સ જવાની છે તો પણ એ ડેલી શેડ્યુલ કરે. બરાબર, એવી રીતે એની અંદર જ રિસ્ટ્રેન્ટનું પણ શું થવું જોઈએ, ડેલી શેડ્યુલ ઓર ઓર્ડર શુડ બી અપડેટેડ. રિસ્ટ્રેન્ટ આર નોટ ટુ બી પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ as per the need or the RN. બરાબર, RN નહીં આપી શકે. The reason for the safety device would be given to the client and the family and their permission would be sought and documented. બરાબર કે ભાઈ what is the reason for giving a restraint, that should be informed to the client and family both. Documentation point with the use of the safety device or the restraint. બરાબર, આ બોક્સ બાય હાર્ટ કરી દેવાનું. બરાબર, important box છે. Reason for the safety device, what is the purpose, that we need to refer the patient or order or doctor's prescription also, and we should also mention method of the use of the safety device, date and time of the application of the safety device, duration of use of the safety device, and the client's response, release from the safety device with the periodic exercise and circulatory, neurovascular, and skin assessment.
Assessment of continued need of the safety device and evaluation of the client's response should be done. Now, alternatives to the restraint. What we can do instead of restraint. Client and family orientation to the environment, companionship, supervision, and trained seaters. બરાબર? કોઈ એમની જોડે કન્ટિન્યુઅસ રહેવા વાળું હોય, એનું ધ્યાન રાખવા વાળું હોય, સુપરવાઇઝ કરવા વાળું હોય, સ્પાઉસ હોઈ શકે છે, સન હોઈ શકે છે, બરાબર? કોઈ બી. Diversion with the activities such as the folding towel. આમ તેમ ફર્યા કરે, રેસ્ટલેસ હોય તો એને કશું કામ આપી દીધું. Assign to room near the nurse's station so we can observe and supervise the client activities. Assign to room de-escalation and verbal interventions for aggression. Okay, if client is so much angry and rowdy, at that time you can communicate with the client and make them calm. Visual and auditory stimuli. Okay, movies, કેવું કશું છે, and diversion you are giving. Block view of the stairs, dress in a gown, cover intravenous lines. ઓકે, સ્ટેર્સ દેખાય નહીં એવી રીતે રાખો, બરાબર? ડ્રેસ ઇન અ ગાઉન રાખો એટલે આપણને ખબર પડે કે પેશન્ટ છે ને અહીંયા જઈ રહ્યું છે, આપણે કરી શકીએ કવર. અને પછી છે કવર આઈવી લાઇન્સ, બરાબર? એટલે આવી રીતે આમ ખબર છે ને, થોડા રાવડી પેશન્ટ હોય ખેંચી લે, બરાબર? તો એવું થાય નહીં. રિલેક્સેશન ટેકનિક્સ ટુ પ્રમોટ ધ સ્લીપ. Exercise and ambulation schedule. Okay, that will also help. Plan for toileting, nutrition, and pain management needs. Discontinue bothersome treatment as soon as possible. કે ના પસંદ હોય એવી બધી ટ્રીટમેન્ટને થોડી ડિસકન્ટિન્યુ કરો, કે લાઈક ઇન્હાલેશન કેવું કશું આપીએ છે ને એને નથી પસંદ નેબ્યુલાઇઝેશન કેવું, and if it is not so much necessary then remove it. Restraint must not be interfere with the any treatment or affect the client's health problem. બરાબર? કોઈ ટ્રીટમેન્ટમાં અફેક્ટ ના થતી હોવી જોઈએ. Use a half bow, a safety note, quick release tie, or a restraint with a quick release buckle to secure the device to the end to the bed frame or a chair, not too movable of the bed, including the side movable part of. આનો ક્વેશ્ચન પૂછાય છે, સર્કલ કર દો. સમજ પડી ને? મારા હાથને છે ને કઈ રીતે ટાઈ કરવાની છે, જેનાથી પણ ટાઈ કરો ઇઝીલી રિમૂવેબલ નોટ હોવી જોઈએ, બરાબર? એટલે એવું લખ્યું છે હાફ બો. આપણે નથી આમ કરીને બો બનાવતા, એ રીતના ઇઝીલી રિમૂવેબલ ટાઈ. હંમેશા એક ફિંગર આવી રીતે આમ આમ ફરી શકે એવું હોવું જોઈએ. ઓકે, અને આ હાથને જો હું જ્યાં બાંધીશ તો એ સાઈડ રેલ્સ ઉપર ક્યારેય નથી બાંધવાનું, બરાબર? ચામડી આવી જાય, હાથ પડી જાય, તૂટી જાય, ફ્રેક્ચર થઈ જાય. હંમેશા અનઇમૂવેબલ પાર્ટ હોય ને બેડનો એની પર જો અહીંયા લખ્યું છે. સિક્યોર ધ ડિવાઇસ ટુ ધ બેડ ફ્રેમ ઓર ચેર. ચેરમાં રિસ્ટ્રેન આપો કે ગમે ત્યાં આપો. Not to movable part of the bed, including the side rails. સમજી ગયા ને? હાથને બાંધીને ક્યારેય સાઈડ રેલ્સ ઉપર નથી બાંધવાના. Ensure that there is enough slack on the straps to allow some movement of the body part. બરાબર? મારો હાથ આમ ફરી શકવો જોઈએ, અહીંયા આગળ એકદમ ટાઈટ નહીં કરવાનું. Assess the tightness, skin integrity, neurovascular and circulatory status frequently per agency policy. Okay, skin integrity બરાબર છે, redness થઈ ગઈ છે, and remove the safety device at least every 2 hours to permit muscles exercise activity of daily living and to promote the circulation. Always allow the agency policy. બરાબર? આ બાજુનો હાથ ખોલી દેવાનો, આ બાજુનો હાથ ટાઈ રાખો. ખ્યાલ આવ્યો ને? તો શું થશે? 2 અવરલી થશે. હવે પેશન્ટને વોશરૂમ જવું છે તો થોડી વાર ખુલ્લેલું રાખો, ઇટ્સ ઓકે.
બરાબર. તો શું થશે? પેશન્ટને રિલેક્સ ફીલ થશે. તમારે જસ્ટ વિચારવાનું કે મને કોઈએ બાંધી દીધી હોય તો મને કેવું લાગે. ઓકે, બિલકુલ ના ગમે. ઓકે, એમને કોન્ફિડન્સ જાય, સેલ્ફ એસ્ટીમ તૂટી જાય. બરાબર. Always follow the agency policy. Continually assess and document the need for the safety devices. Offer fluids if clinically indicate at least every 2 hours. Offer bedpan or a toileting every 2 hours. Use alternatives to restrain whenever possible. Now, clinical judgment prioritize the hypothesis. A client is disoriented and unsteady and continually attempts to climb out the bed. Priority client needs include as following. બરાબર. Safety and fall prevention. હવે એવું છે કે પેશન્ટ ઘડી પડીએ બેડની બહાર આવી જાય છે, અનસ્ટેડી છે, તો પણ રૂમ લોકેટેડ નિયર ટુ ધ નર્સિસ સ્ટેશન. આ બોક્સમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ બધા જ ક્વેશ્ચન ગોળ ફેરીને આવશે. ઓરિએન્ટેશન ટુ ધ સરાઉન્ડિંગ. બેડ એન્ડ ચેર એલાર્મ એક્ટિવેટેડ, એટલે બેડ પરથી ઊભો થાય એલાર્મ વાગે, ચેર પરથી ઊભો થાય એલાર્મ વાગે. ઓકે, તો નર્સિસને સમજ પડી જાય કે પેશન્ટ પાછું ઊભું થયું છે. કમ્ફર્ટેબલ એન્ડ સેફ પોઝિશન શુડ બી ગીવન. અહીંયા એવું બધું નથી હોતું. ફોરેનમાં હોય, કારણ કે ફોરેનમાં એટલા રિલેટિવ્સ ઘણા ના હોય, મેન પાવર ઓછો હોય. એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ વિલ બી હેલ્પફુલ. પર્સનલ બિલોંગિંગ્સ ઇન અ રીચ, એટલે બેડ ઉપર બેસીને ઊભા થઈને કશુંક લેવા જવું પડે નહીં. અહીંયાથી મળી જાય એમને. Comfortable and safe position, personal belongings in a reach, pain controlled. પેઇનના લીધે આગુ પાછું પેશન્ટ થાય નહીં. વિઝ્યુઅલી એન્ડ ઓડિટરી સ્ટિમ્યુલાઈ અપ્રોપ્રિએટ. ક્લોક, કેલેન્ડર, ટેલિવિઝન એન્ડ રેડિયો. બરાબર. ઘડે પડે એમ થાય કે ભાઈ કેટલા વાગ્યા હશે. પેશન્ટ ઓરિએન્ટેડ. ટોયલેટિંગ રૂટીન એસ્ટાબ્લિશ 2 hourly, maximum 3 hourly. Exercise and ambulation schedule in place. બરાબર. મોર્નિંગમાં આંટો મરાવો, ખાધા પછી આંટો મરાવો, ઇવનિંગમાં આંટો મરાવો, નાઇટના ખાધા પછી આંટો મરાવો. તો દેટ ઇઝ ધ શેડ્યુલ એમ્બ્યુલેશન. એક્સરસાઇઝ થોડી ઘણી એક્ટિવ પેસિવ કરાવો, હેન્ડ મૂવમેન્ટ છે, બધા જ જોઈન્ટ્સની મૂવમેન્ટ થઈ જવી જોઈએ. તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ એક્ટિવ પેસિવ એક્સરસાઇઝ. નોન સ્કીડ સોક્સ ઓર ફૂટવેર, પડી ના જવાય એના માટે. એન્વાયરમેન્ટ ફ્રી ઓફ ક્લટર્સ. બરાબર. ક્યાંય બેડ પાન પડેલું હોય, બરાબર, પછી સ્ટીકી નોટ વચ્ચે ક્યાંક પડી ગયેલી છે હોસ્પિટલમાં, બરાબર, યા તો પછી કંઈ પણ જગ્યાએ ક્લટર ફ્રી એન્વાયરમેન્ટ જોઈએ. કશું નીચે ફ્લોર પર પડેલું હોવું જોઈએ નહીં. ધેર ઇઝ અ મોર ચાન્સ ટુ હેવ ફોલ. ટ્રિપિંગ હેઝાર્ડ્સ મીન્સ વાયર પડેલો છે, એક્સટેન્શન વાયર, એવું કશું, અને આપણો પગ ફસાઈ જાય છે અને પડી જવાય છે. નર્સ કોલ સિસ્ટમ ઇન અ રીચ. બેલ એકદમ નિયરર પ્લેસ પર હોવું જોઈએ જેથી બેલ વગાડીને બોલાઈ શકે. સપોર્ટ પર્સન પ્રિવેન્ટ વેન પોસિબલ. સપોર્ટ પર્સન્સ પ્રેઝન્ટ વેન પોસિબલ. બરાબર. દરેક જગ્યાએ મીન્સ કોઈ એક રિલેટિવ એમની જોડે રહે એવો ટ્રાય કરવાનો. પ્રાઇમરી હેલ્થકેર પ્રોવાઇડર્સ પ્રિસ્ક્રિપ્શન ફોર ધ યુઝ ઓફ ધ સેફ્ટી ડિવાઇસ ઓર ધ રિસ્ટ્રેન ઇઝ નીડેડ. Alternative measures of the safety device should always be used first. Very, very important statement. તમારે હંમેશા તમારી અંદર મગજમાં માઇન્ડસેટ એવો જ ડેવલપ કરવાનો છે કે રિસ્ટ્રેન લાસ્ટ સ્ટેજ ઉપર આપવાનું, ત્યાં સુધી રિસ્ટ્રેન આપવાનું નથી. જ્યારે રિસ્ટ્રેન આપવાનું ચાલુ કરો તો મિનિમલ રિસ્ટ્રેન આપવાનું. જ્યાં સુધી એક હાથ ઉપર નોટ મારીને ચાલી જતું હોય તો ચારે ચારને બાંધવાની જરૂર બિલકુલ નથી. ક્રાઇમ કહેવાશે, ઇલીગલ છે. Okay, if you are unnecessary restrain anyone, okay, if you are doing restrain in emergency, then have the doctor's order written in 1 hour or a telephonic order if the doctor is not present at that time, then one RN should be with you. ઓકે, અને રેકોર્ડિંગનું શું કરી શકે? હવે તો એડવાન્સ ટેકનોલોજી છે, યુ કેન હેવ ધ રેકોર્ડ ઓલ્સો. ઓકે, પ્રિસ્ક્રિપ્શન રેકોર્ડ
ઓલ્સો. ક્લિયર થઈ ગયું ને? અને બીજા અલ્ટરનેટિવ્સ યુઝ ફર્સ્ટ કરવાના છે. નેવર યુઝ સાઇડ રેલ્સ ટુ રિસ્ટ્રેન ઓન અ bed. Movable part, don't do. And there should be enough space between the tie and the skin. Check for the blood circulation, nervous system circulation, okay, and skin irritation. Give active passive exercise and maintain hydration. Okay, these are the key points. Now, alternative or safety devices for a client with confusion. બરાબર, સાયકિયાટ્રિક હોય થોડું કન્ફ્યુઝનમાં હોય, યા તો પછી થોડું કોમા વાળું છે. Orient the client and family to the surroundings with every interactions and identify the client by name. નેમથી બોલાવો, ઇન્ટરેક્શન રાખો, ફેમિલી બતાવો, સોરી ફેમિલી સરાઉન્ડિંગ હિમ એટલે મીન્સ આજુબાજુની વસ્તુઓ, જગ્યાઓ. Explain all procedures and treatment to the client and family because client is confused, not able to understand easily, then explain everything. Encourage the family and friends to stay with the client because client is in confusion. Use the seaters for a client who need supervision. બરાબર, જેમ ટ્રાન્સલેટર્સ હતા ને અલગ લેંગ્વેજ માટે, એવી રીતે સિટર્સ. Assign confused and disoriented client to rooms near to the nurses station. આ એ બધું ખાસ યાદ રાખવાનું છે. Place the familiar items such as family picture near the client bedside. Maintain toileting routine. Eliminate bothersome treatments such as the nasogastric tube feeding as soon as possible. કારણ કે નાકમાં શું કરશે, ક્લાયન્ટને વધારે ઇરિટેટ કરશે, પેશન્ટ ખેંચી કાઢે. Evaluate all medication that the client is receiving. Use a relaxation technique with a client. Institute exercise and ambulation schedule as the client's condition allow. Collaborate with the primary healthcare provider to evaluate the oxygenation status, vital sign, electrolyte, laboratory values, other pertinent assessment finding that may provide information about the cause of client confusion. આપણે જ ત્યાં મેડિકલ ડોક્ટર છીએ, MBBS ડોક્ટરની જેમ, તો આપણને જેટલી ઇન્ફોર્મેશન મળી, બરાબર, તે બધી વોટ વી આર ગોઈંગ ટુ ઇન્ફોર્મ ટુ ધ સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટર ઓર પ્રાઇમરી હેલ્થ કેર પ્રોવાઈડર, બરાબર, અને પછી વી આર ગોઈંગ ટુ ડુ ફર્ધર ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ધ પેશન્ટ by identifying the cause of confusion. બરાબર. Now poison. પોઈઝન ની અંદર શું આવશે? રિસ્ટ્રેનમાં આઈડિયા આવી ગયું ને, સાઇડ રેલ્સ પર રિસ્ટ્રેન કરશો ના, બરાબર, અનનેસેસરી રિસ્ટ્રેન કરશો ના, વિધાઉટ રિટર્ન ઓર્ડર રિસ્ટ્રેન કરશો ના. If it is in emergency, then you are going to take within 1 hour. Okay. Now poison. Poison માં પણ 2 પોઈન્ટ સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. A poison is any substance that impairs the health and destroy the life when ingested, inhaled, or otherwise absorbed by the body, tropically or anyone else. Specific antidote or treatment are available only for some type of poison. બરાબર. The capacity of the body tissue to recover from the poison determine the reversibility of the effect. બરાબર. બોડી કેટલું જલ્દી નોર્મલ થાય છે. સ્નેક વિનોમ છે તો અમુક સ્નેકના હોય તો પેશન્ટ એક્સપાયર થઈ જાય, અમુકમાં રિવર્સિબલ થી સારું થઈ જાય. પોઈઝન કેન ઇમ્પેર ધ રેસ્પિરેટરી, સર્ક્યુલેટરી, CNS બ્રેઇનમાં પણ, hepatic, liver, GI and the renal system of the body. Blood brain barrier cross કરીને બ્રેનને પણ એ પ્રોબ્લેમ કરે છે. The infant, toddler, preschooler and the young school age child must be protected from the accidental poisoning. બરાબર. આ બધા જ ગ્રુપ એવા છે કે જેને ખ્યાલ નથી કે આ પોઈઝન છે and they have taken. અહીંયા પણ થાય છે, ખેડૂત હોય ને પછી પેસ્ટિસાઇડ્સ નું બોટલ ભરેલું હોય અને સારી એવી લુકમાં લાગતી હોય બોટલ, ને નાનું બેબી રમતું હોય ને પાછું પી ગયું હોય.
In an older adults, diminished eyesight, impaired memory may result in accidental ingestion of the poison substance or an overdose of the prescribed medication. Okay. વધારે લઈ લીધી હોય સ્વીટ જેવું ચાલશે તો ગોળી લઈને એવું કરે ત્યારે a poison control center આ સૌથી important point છે a poison control center phone number should be visible on the telephone in home with small children. In all case of suspected poisoning, the number should be called immediately. બરાબર પહેલા શું કરવાનું છે ક્યાં ફોન કરવાનો છે પોઈઝન કંટ્રોલ સેન્ટર પર બરાબર બીજું એવું છે કે લાઈક ટેલિફોનિક ફોન આવે નર્સ ઉપર ટેલી નર્સિંગ ચાલે છે ફોરેનમાં કે લાઈક my child has taken some poison or some type of medicine or some abnormal substance, uneatable substance. So what should I do? બરાબર તો પહેલા એક વસ્તુ એ ધ્યાન રાખવાની એને કહેવાનું કે પોઈઝન કંટ્રોલ સેન્ટર પર ફોન કરો અને બીજી વસ્તુ શું ધ્યાન રાખવાની કયું પોઈઝન લીધું શું કર્યું એવું નહીં વોટ એટ પ્રેઝન્ટ વોટ યોર ચાઇલ્ડ ઇઝ ડુઈંગ ઓકે ધીસ ઇઝ ધ પ્રાયોર ક્વેશ્ચન ટુ આસ્ક બરાબર ડોન્ટ ગો ફોર ધ પોઈઝન એન્ડ ઓલ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ટુ સી ધ ચાઇલ્ડ સ્ટેટસ અત્યારે એ શું કરે છે કે વોમિટ થઈ રહી છે રેસ્ટલેસ છે બ્રીથલેસનેસ છે Now intervention. Remove any obvious material from the mouth, eye and body area immediately. Identify the type and the amount of the substance ingested to help to determine the correct type and amount of the antidote. બરાબર જેટલા અમાઉન્ટમાં એમણે પેલું પોઈઝન લીધું છે તો એના જ એટલા જ અમાઉન્ટમાં એન્ટીડોટ આપવાનું છે otherwise antidote will create a poisonous effect. પછી જુઓ call the poison control center before attempting an intervention. બરાબર પહેલા એ કરવાનું if instructed by the poison control center to take the person to the emergency department, call an ambulance. If the victim vomits or vomiting is induced, save the vomits if requested to do so and deliver it to the emergency department. Never induce vomit after ingestion of the oil, household cleaner, grease, petroleum products. બરાબર કેમ એવું વોમિટ ઇન્ડ્યુસ નહીં કરવાની જેટલું અંદર જતા એને ડેમેજ કર્યું ઇસોફેગસ સ્ટમક એટલું બહાર આવતા પાછું ફરી ડેમેજ કરશે બરાબર એટલે એવું કરવાનું નથી કે બહાર કાઢવાનું વોમિટ ઇન્ડ્યુસ કરીને Never induce vomiting in an unconscious victim. કેમ there is a chance for the aspiration ટ્રેકિયામાં જતું રહેશે The poison control center should be called first before attempting an intervention. બરાબર પહેલા પોઈઝન કંટ્રોલ સેન્ટર પર ફોન કરવાનું કહેવાનું Healthcare associated or infection or the nosocomial infection. Here we are also telling hospital acquired infection. Healthcare associated nosocomial infection also referred to as a hospital acquired infection. These infections are acquired in a hospital or other healthcare facility and were not present or intubating at the time of a client admission. Okay. જ્યારે પેશન્ટ એડમિટ થાય છે હોસ્પિટલમાં એ ટાઈમે એને એના કોઈ સિમ્ટમ્સ હોતા નથી ઇન્ફેક્શન નથી હોતું સી રિએક્ટિવ પ્રોટીન નોર્મલ હોય છે ESR નોર્મલ હોય છે બટ આફ્ટર બિંગ એટ હોસ્પિટલ આફ્ટર વિધિન 2-3 days patient will develop like a urinary tract infection, ventilator acquired pneumonia. But a ખાસ main organism underline it and it is very famous in NCLEX. Clostridium difficile. Clostridium difficile is spread mainly by hand-to-hand contact in a healthcare setting. Clients taking multiple antibiotics for a prolonged period are most at a risk.
ખબર છે અહીંયા પણ એવું થાય છે સ્મોલ બેબીઝમાં ખાસ કે ઘણા એવું બી હોય છે કે ઘણા એન્ટીબાયોટિક્સ લે ને તો એને ડાયરિયા થઈ જાય સાઈડ ઇફેક્ટ્સમાં. સાંભળ્યું છે એવું? એન્ટીબાયોટિક્સ થી ડાયરિયા થઈ જાય. બરાબર? તો દેટ ઇઝ ધ ઇન્ફ્લામેશન ઓફ ધ ક્લોસ્ટ્રીડિયમ ડેફિસિટ. બરાબર? અને હેન્ડ વોશિંગ ઇઝ ધ પ્રાઇમ ઇન્ટરવેન્શન ટુ પ્રિવેન્ટ ધ સ્પ્રેડ. ઘરમાં એક ના થઈને બીજા ચાર ના થાય ને એ થાય ને તો એ ક્લોસ્ટ્રીડિયમ ડેફિસિટ છે ને ના થાય એના માટે આપણે હેન્ડ વોશિંગ કરવાનું. કોમન ડ્રગ રેઝિસ્ટન્ટ ઇન્ફેક્શન, vancomycin resistant enterococci, methicillin resistant streptococcal aureus, multi drug resistant tuberculosis, carbapenem resistant enterobacterium. બરાબર? આમાંથી વધારે ક્વેશ્ચન આવતા હોય તો એમાં રહેશે મિથિસિલિન રેઝિસ્ટન્ટ સેપ્ટોકોકલ અને બીજું છે વેન્કોમાઇસિન રેઝિસ્ટન્ટ એન્ટેરોકોકાઈ. બરાબર? એ બંનેના વધારે હોય છે. પછી એમડીઆર ટીબી તો એ ટ્યુબરક્યુલોસિસની અંદર આવશે જ. બધાના ટીબી ના થઈ જાય. ઇલનેસ and some medications such as the immunosuppression impair the normal defense mechanism. પેશન્ટ ઓલરેડી રેસ્પિરેટરી ઇન્ફેક્શન સાથે છે, પછી એને ઓલરેડી એન્ટીબાયોટિક્સ પણ જાય છે ને ઇમ્યુનો સપ્રેશન પણ જાય છે. ઓકે, એન્ડ ધેર ઇઝ અ ચાન્સ ટુ હેવ અ ન્યૂ ઇન્ફેક્શન. The hospital environment provides exposure to a variety of virulent organisms that the client has not been exposed to in the past. Therefore, the client has not developed a resistance to this organism. Infections can be transmitted by healthcare personnel who fail to practice proper standard precautions, such as hand washing procedure or failure to change gloves between the client's contact. એક ગ્લવ્સ સાથે 10 ક્લાયન્ટને જોઈ લો, there is a chance of infection to patient. Hand washing procedure બરાબર ફોલો ના કરો તો there is a chance to spread the hospital acquired infection. At many healthcare agencies, dispensaries containing an alcohol based solution આપણે યુઝ કરીએ છીએ ને સબસ્ટિટ્યુટ સેનિટાઈઝર, બરાબર? એના રિગાર્ડિંગ કહે છે at many healthcare agencies or dispensaries or hospitals containing an alcohol based solution for a hand sanitization are mounted at the entrance to each client room. It is important to note that alcohol based sanitizers are ineffective against some infection agents such as Clostridium difficile spore. Therefore, hand washing is necessary. બરાબર? એવું કોરોના વખતે પણ બહુ વાર આવતું હતું, ખ્યાલ છે ને? આલ્કોહોલ રબ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે નહીં. ઓકે, it is a substitute of hand washing, but it cannot replace the hand washing. Hand washing with soap and water is very very important. બરાબર? હવે આમ એનઆઈસીયુમાં આયા, પેશન્ટને અડતા જ નથી એનઆઈસીયુમાં, બરાબર? અને આમ ખાલી જસ્ટ ઊભા ઊભા જ વાત કરીને કદાચ આટલી ફિંગર કેમ અડાડ્યું અને પછી આલ્કોહોલ કર્યા કરો, ધેટ ઇઝ ફાઇન. પણ એનઆઈસીયુમાં એન્ટર થતા પહેલા તો તમારે બીટાડીન સ્ક્રબ સ્પેસિફિક સોલ્યુશનથી 2 મિનિટ સુધી તમારે શું કરવું પડે? હેન્ડ વોશિંગ. બરાબર? અને ઘરે હો તો સોપ વોટરથી. Now standard precautions. Nurse must practice a standard precaution with all clients in any setting regardless of the diagnosis and presume infectiveness. બરાબર? બધા જ પેશન્ટ આપણા માટે કેવા હોવા જોઈએ? HIV પોઝિટિવ. બરાબર? રિગાર્ડલેસ ઓફ ડાયગ્નોસિસ કોઈ પણ હોય. અને પછી બીજું એનું ઇન્ફેક્શન સ્ટેટસ શું છે એ બધું આપણે નથી વિચારવાનું. નાની જ પ્રોસિજર કરવાની છે તો કંઈ નહીં કરી દેશે એવું પણ નથી વિચારવાનું. there is a more chance to have a infection. Standard precaution include hand washing before and after glove applications. Additionally, standard precaution include the use of the mask, eye protection gown when appropriate for the client contact. બરાબર? એટલે શું કરીએ છીએ આપણે? હેન્ડ વોશિંગ કરીએ છીએ. ક્યારે? બિફોર એન્ડ આફ્ટર ગ્લવ કરીએ છીએ ને. ગ્લવ્સ પહેરતા પહેલા પણ હેન્ડ વોશિંગ કરીએ, ઓટીમાં જાઓ ત્યારે તો કરો જ, અને ગ્લવ્સ કાઢો એના પછી પણ પાછું હેન્ડ વોશિંગ કરીએ. ઓકે,
These precautions apply to blood, all body fluid whenever or not they contain a blood. The secretion or excretion, non-intact skin and mucous membrane. બ્લડ જો કોઈ પણ જગ્યાએ એક્સપોઝર થાય, બોડી ફ્લુઇડનું એક્સપોઝર થાય, there is a chance to have a infection. Now interventions. Wash hands between client contacts. After contact with the blood, body fluid, secretion or excretion, non-intact skin or the mucous membranes. After contact with the equipment or a or a contaminated articles, the immediate after the moving the glove. Wash hand ક્યારે કરવાનું ને એવું કહે છે. પહેલું ક્યારે કરવાનું? between client contact. એક પેશન્ટ જોડેથી બીજા પેશન્ટ જોડે પહેલા, after contact with the blood, body fluid or કોઈ પણ excretion, skin એવું કંઈ પણ. નોન ઇન્ટેક્ટ સ્કિન ઉપર ખાસ કશું ટચ થઈ ગયું હોય, બરાબર. ઇન્ટેક્ટ એટલે સારી, ક્રેક વાળી હોય તો નોન ઇન્ટેક્ટ. After contact with the equipment or contaminated article, immediately after removing the gloves. Wear gloves when touching to the blood, body fluid, secretion, excretion, non-intact skin, mucous membrane. બરાબર, ત્યારે બધા જ વખતે between the client contacts. For routine decontamination of the hands, use alcohol-based hand rub when hands are not visibly soiled. For more information, પછી guideline આપેલી છે. Wear a mask, eye protection, face shield if the client care activities may generate splash or a spray of a blood or a body fluid. Wear a gown if soiling or clothing is likely from a blood or body fluid. Wash the hands after removing a gown. Steps of donning and removing or personal protective equipment. બરાબર, donning એટલે પહેરવું અને doffing એટલે removing personal protective equipment. જો આ ટેબલ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખાસ શેના માટે? આવું લાંબુ લાંબુ નથી પૂછતા, પણ એવું છે કે ડોનિંગની સિક્વન્સ શું છે, તો ગાઉન, ગ્લોગલ્સ, માસ્ક, ગ્લવ, ગાઉન, ગ્લવ્સ, ગોગલ્સ અને માસ્ક. એવી રીતના 4 ઓપ્શન હોય, એટલે તમારે શું કરવાનું છે, આને યાદ રાખવાનું છે. રિમેમ્બર ઇટ. ઓકે, કે ગાઉન, બરાબર, માસ્ક, પછી ગોગલ્સ અને એના પછી લાસ્ટમાં ગ્લવ્સ. રિમૂવમાં પણ શું છે? ગાઉન, માસ્ક, ગોગલ્સ અને ગ્લવ્સ. આ તમે અત્યારે થોડુંક યાદ રાખજો, પછી પાછું યુવર્ડમાં આના રિગાર્ડિંગ ક્વેશ્ચન આવશે એક બે. થોડુંક વેરી હોય છે એનક્લેક્સમાં. બુક વાઇઝ થોડું વેરિએશન હોય, એનક્લેક્સ અને આર્ચર હોય તો વેરિએશન હોય, બરાબર. એટલે એકદમ કરી દો એવું નહીં, પણ છેલ્લે આપણે ફાઇનલ કયું યાદ રાખવાનું? યુવર્ડ વાળું સિક્વન્સ છે ને એ. મેજોરિટી સેમ હોય છે. તો ચલો પહેલા ગાઉન પહેરી લઈએ, પછી માસ્ક પહેરી લીધું, એના પછી ગોગલ્સ ને બધું ચડાઈને પછી જ આપણે ગ્લવ્સ પહેરી. ખ્યાલ આવ્યો ને? કેમ એવું? પછી ગ્લવ્સ કન્ટામિનેટેડ થઈ જશે એટલે લાસ્ટમાં ગ્લવ્સ હશે, બરાબર. તો આમ તમે વિચારશો ને તો ઇઝીલી યાદ રહેશે. ચલો હેન્ડ વોશ કર્યા, સૌથી પહેલા ડ્રમ ખોલીને લીધું ગાઉન પહેરી લીધું, માસ્ક મળી ગયો, માસ્ક પહેરી લીધો, ગોગલ્સ, ફેસ માસ્ક એવું બધું પહેરી લીધું, ફેસ શિલ્ડ, અને ધેન લાસ્ટમાં ગ્લવ્સ. હવે મારે રિમૂવ કરવું છે, તો જનરલી એનાથી ઊંધું જ જતા હોઈએ, બરાબર. મારા હાથ બ્લડ વાળા છે, ગાઉન બ્લડ વાળું છે, બરાબર. તો બધું બ્લડ વાળું છે. સ્પ્લેશ થયું હોય તો ફેસ શિલ્ડ બ્લડ વાળું છે, માસ્ક ઉપર પણ પોસિબલ છે કશું આવી ગયું હોય બ્લડનું ડ્રોપ. તો હું શું કરીશ? સૌથી પહેલા ગાઉન, બરાબર. ગાઉનની અંદર થોડા ગ્લવ્સ આમ તેમ રિમૂવ થઈ જશે, વાઇપ આઉટ કરી દઈશું. પછી આપણે માસ્ક, ગોગલ્સ અને ગ્લવ્સ, બરાબર. પણ ઇન જનરલ હોસ્પિટલમાં આપણે શું કરીએ છીએ? ડબલ ગ્લવ્સ પહેરેલા હોય ને તો પહેલા જે બ્લડ વાળા હોય ને એને તો આખા રિમૂવ જ કરી દઈએ છે, પછી તમે બીજું બધું ટચ કરો છો, બરાબર. અને જો સિંગલ હોય તો પણ ગ્લવ્સ ગંદા ગ્લવ્સ થી નથી કરતા હોતા. એક મિનિટ. આજે આપણે કયું પેપર છે? ઓબીજી છે ને?
હું કાઢી દઉં. Now gown. Fully cover front of the body from the neck to knee and upper arm and the end of wrist. Then fasten in the back at the neck, waist and wrap around the back. પછી જે માસ્ક ઓર રેસ્પિરેટર છે તો secure ties an elastic band behind the ear, back of the head, feet snug to face and below the chin. બરાબર આમ આવું બધું નહીં પૂછાતું. ફીટ ટુ ધ નોઝ બ્રીજ ઉપર આમ ફીટ કરવાનું બરાબર. Respirator feet would be checked as per the agency policy. Goggles adjust feet according to the agency policy. એ પણ આમ વ્યવસ્થિત ફીટ થયેલા હોવા જોઈએ. Gloves select the appropriate size and extend to cover the wrist of the gown. એટલે ગાઉનની જે અહીંયા ગાડીની બાઈ છે ને ઇલાસ્ટિસિટી વાળી એની ઉપર ગ્લોવ્સ ચડાવી દેવાના છે. હવે જે રિમૂવિંગ ઓફ ધ PPE. Unfasten at neck, then at waist. Remove using a peeling motion, pulling gown from each shoulder towards the hand. Allow gown to fall forward and roll into the bundle to discard. એટલું સરસ આપ્યું છે ને આપણે કેવું કરવાનું એવું જ કરીએ ઓટીની અંદર જો તમે ગયા હો ને તો એવું જ કરે બરાબર કંઈક કારણ કે આપણે શું હોય લેપ્રોટોમી છે ઓબેસ પેશન્ટ આખો આવી રીતે ફેલાયેલું છે ટેબલ પર પછી આમ જોતા હોઈએ આપણે બરાબર તેની પર થોડા ઝૂકેલા હોઈએ એકદમ અડીને જ ઊભા હોઈએ પછી આપણે આમ અંદર ઝીણું ઝીણું હોય મોટા ને મોટા હોસ્પિસથી આપણે બ્લડ સોક કરતા હોઈએ જોડે જોડે સર્જરી થતી હોય કોટરી થતી હોય પોસિબલ છે અહીંયા બરાબર જે વેસ્ટની અપરનો એરિયા છે ને એ આપણો શું ગણાય સ્ટરાઇલ whenever you are doing or donning at that time okay બેક સાઈડ અનસ્ટરાઇલ તો આપણા હાથ સ્ટરાઇલ થઈ ગયા પછી ક્યારેય બેક સાઈડ પર જવા જોઈએ નહીં આપણા હાથ સ્ટરાઇલ થઈ ગયા પછી ક્યારેય કમરથી નીચે આમ કરીને ઊભું રહેવાનું નથી ઓકે તો આટલો એરિયા સ્ટરાઇલ છે તો જ્યારે રિમૂવ કરો ને ત્યારે શું કહે છે પાછળનું તો કોઈક બીજું ખોલી આપે છે જે સર્ક્યુલેટરી નર્સ હોય ને એવું તો આમ કરી આમ તો આખું આમ પીલિંગ ઓફ એટલે આમ આખું ના નીકળે ઊંધું ગ્લોવ્સમાં જેવું કાઢીએ એવી રીતે કરીને મૂકી દેવાનું છે mask or respirator grasp bottom ties then top ties to remove goggles remove from the back by lifting the band or the earpiece બરાબર બેલ્ટ ને આમ લિફ્ટ કરીને ઇયરપીસ થી then gloves outside of the glove with opposite hand and the glove is still on it બરાબર ના એવું લખેલું છે આપણે જે પેલી બુક છે ને કમ્પ્લીટ નર્સિંગ વાળી એની અંદર કદાચ છે ને આ સિક્વન્સ નથી એક જ મિનિટ હું જોઈ લઉં છે બુક અત્યારે તમારી જોડે
સ્ટાર્ટિંગ ની અંદર જ ડોનિંગ ડોફિંગ એવું આવે છે. થર્ટી સિક્સ પેજ પર છે. 36 માં છે ને? જો મેં કહ્યું તું ને, ડોફિંગમાં ફર્સ્ટ આવે છે રિમૂવ ગ્લવ. કેમ? કારણ કે બ્લડી ગ્લવ થી થોડા કરીશું. અહીંયા આડીશું, ચશ્મા પર અડીશું, બધા આપણે જ પછી સ્પ્રેડ કરી દઈશું. સો ફર્સ્ટ વી નીડ ટુ રિમૂવ ધ ગ્લવ્સ. બરાબર ને? એના પછી તમે કરો. સર્જરીને બહુ બ્લડી ગ્લવ્સ હોય એ વખત તો ડબલ ગ્લવ્સ પહેરતા હોઈએ છીએ આપણે. અહીંયા ન્યુમોનિક્સ જેવું પણ આપેલું છે. ગાઉન, માસ્ક, ગોગલ્સ એન્ડ ગ્લવ્સ. અને ગ્લવ્સ, આઈવેર, ગાઉન, remove and discard the respirator and perform hand hygiene. માસ્ક સૌથી લાસ્ટમાં છે રિમૂવ કરવામાં. એટલે ગ્લવ્સ કાઢ્યા પછી સીધા આપણે આઈઝ નું રિમૂવ કરશું અને ગાઉન નું રિમૂવ કરીશું. જો કેથેટર એક્વાયર્ડ ઇન્ફેક્શન, એસોસિએટેડ યુરિનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન, સર્જિકલ સાઇટ ઇન્ફેક્શન, સેન્ટ્રલ લાઇન એસોસિએટેડ બ્લડ ઇન્ફેક્શન ઓર વેન્ટ્રિક્યુલર એસોસિએટેડ ન્યુમોનિયા, જે પેશન્ટ વેન્ટિલેટર પર હોય અને તમે વેન્ટિલેટરની સર્કિટ બરાબર સ્ટરાઇલ નથી કરેલી તો બીજા પેશન્ટને આપો. Meticulous hand hygiene practice and use of the chlorhexidine washes help to prevent HAI. આ આખું બાય હાર્ટ કરી દેવાનું એનક્લેક્સ અરે યુવલની ક્વેશ્ચન આન્સર્સ આપતા પહેલા. આમાં જો યાદ રહી જાય છે MTVS, એસ લખવાનું, બરાબર? એ શિગ્લિસ, MTVS, બરાબર? MTVS, MTV તો આવે જ છે. પેલામાં બાજુમાં એવું છે કે સ્પાઈડરમેન, બરાબર? સ્પાઈડરમાં એસ પરથી જો 3 વસ્તુઓ છે, બરાબર? એસ, ટી, પી ઉપરથી છે, આઈ ઇન્ફ્લુએન્ઝા, ડી ડિફ્થેરિયા, ઈ એપિગ્લોટાઇટિસ, આર રૂબેલા, એમ મેનિન્જાઇટિસ મમ્સ, એ એડેનોવાયરસ, બરાબર? અને એન ઉપર પણ હશે. એન ઉપર નહીં દેખાતું અત્યારે મને કશું. એ લાસ્ટમાં એએન ના એ જ ગણાઈ જાય છે. શું કહ્યું? હા, સ્પાઈડરમેનમાં એએનમાં એડિનો વાયરસમાં એએન એમ જ કાઉન્ટ થઈ જાય છે. હા. બરાબર. અને પછી આ છે કોન્ટેક્ટ ઇન્ફેક્શન છે. તમને અત્યારે આ દેખાય છે ને? હું સ્ટોપ શેર ના દેખાતું જશે ને, બાજુમાં જ જવાનું છે. ચલો, ગ્લવ્સ થઈ ગયું. નાઉ ક્લીન એન્ડ reprocess client care equipment properly and discard single-use item. Place the contaminated linens in the leak-proof bag and limit handling to prevent the skin and mucous membrane exposure. Dispose according to the agency policy. બરાબર? લિનનનું કઈ રીતે તમે ડિસ્કાર્ડ કરશો? Use a needle-less device or a special needle safety device whenever possible to reduce the risk of needle stick injuries. Sharp injuries to the healthcare worker. બરાબર? ફોર્સેપ મેથડ આવે છે નીડલ સ્ટિક ઇન્જરી પ્રિવેન્ટ કરવા માટે, અને સરફેસ મેથડ આવે છે. ક્લિયર ને? ફોર્સેપ મેથડ એન્ડ સરફેસ મેથડ ટુ પ્રિવેન્ટ નીડલ સ્ટિક ઇન્જરી. ફોર્સેપમાં એવું કહે છે કે મારે જો ધારો કે ઇન્સર્ટ કરવી છે, કેપ કરવી છે, કંઈ પણ કરું છે ને તે હું ફોર્સેપથી કરીશ. અને સરફેસ માટે રીકેપ કરવી છે તો સરફેસ ઉપર પેલી કેપ રાખીને સરફેસમાં હું અંદર ઇન્સર્ટ કરીશ.
Discard all sharp instrument and needles in the puncture resistant container. Disposal of needles uncapped or engaged as a safety mechanism on the needles if available. એવું લખેલું છે કે dispose the needles uncapped. બરાબર, ફ્રી કેપ કરવાની નહીં અને રિમૂવ. આપણે રીકેપ કેમ કરવી પડે ઘણી વાર? કારણ કે આપણે પેશન્ટ ધારો કે પ્રાઇવેટમાં છે અને ફીડિંગ છે કે એવી કોઈ વસ્તુ છે કે રિમૂવ કરવું છે તો એને જ રિમૂવ કરવું છે, તો એવી વસ્તુઓ માટે આપણે કરવું પડે. ક્લીન clean spills of the blood and body fluid with a solution of the bleach and water diluted 1:10 or agency approved disinfectant. બરાબર, આને અંડરલાઈન કરી દેજો. બ્લડ સ્પિલેજ હોય ને તો પણ બ્લીચથી જ એને ક્લીન કરવાનું 1:10. બોડી ફ્લુઇડ સ્પિલેજ હોય 1:10 બ્લીચિંગથી. Handle all blood and body fluid from all client as if they were contaminated. બરાબર, બધા ક્લાયન્ટના ફ્લુઇડ અને બ્લડના કન્ટામિનેટેડ ગણવાનું. Now transmission based precautions. Transmission based precautions include airborne droplet and contact. Airborne માં શું છે? Diseases like a measles, chickenpox or varicella zoster, that is the causative organism of the chickenpox. Disseminated varicella zoster, pulmonary and laryngeal tuberculosis, and SARS-CoV or COVID-19. બરાબર, these are the airborne, these all are required airborne precautions. બરાબર, એટલે માસ્ક પહેરવાનું. જો આની અંદર માસ્કનું આખું આપેલું છે. હેલ્થ કેર વર્કર આર વિયરિંગ ગોઈંગ ટુ વિયર N95. ચલો હવે બેરિયર પ્રોટેક્શન છે. બરાબર, તો સિંગલ રૂમ ઇઝ મેન્ટેન્ડ અંડર, આ શેમાં છે? એરબોર્નમાં જ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ઘણા ક્વેશ્ચન આના રિગાર્ડિંગ ગોળ ગોળ ફેરવીને આવે. એરબોર્નની ખબર પડી ગઈ. મીઝલ્સ છે, સ્કિનમાં લાગે ભલે આપણને ઓરી જેવું, પણ છે કયું? રેસ્પિરેટરી ઇન્ફેક્શન. ચિકન પોક્સ અછબડા સ્કિન પર લાગે પણ છે કયું? રેસ્પિરેટરી. બરાબર, COVID-19 રેસ્પિરેટરી, ટ્યુબરક્યુલોસિસ રેસ્પિરેટરી. ઓકે, તો હવે શું કરીશું? સિંગલ રૂમ જ આપવો પડે કમ્પલસરી. ઇઝ મેન્ટેન્ડ અંડર ધ નેગેટિવ પ્રેશર. બરાબર, નેગેટિવ પ્રેશર એટલા માટે બહારની હવા અંદર જવી જોઈએ, અંદરની હવા બહાર ના આવવી જોઈએ, નહીં તો આખા હોસ્પિટલના આજુબાજુના પેશન્ટોને એ શું કરી દેશે? ઇન્ફેક્શન આપી દેશે. તો નેગેટિવ પ્રેશર નીચે અંડરલાઈન કરી દો, યાદ રાખવાનું. ઓકે, ટીબીના પેશન્ટને કયા વોર્ડમાં મૂકીશું? નેગેટિવ પ્રેશર વાળા રૂમમાં, સિંગલ પેશન્ટ એટલે એકલું જ રહે. પછી આ પણ અંડરલાઈન કરી દો, ડોર રિમેન્સ ક્લોઝ એક્સેપ્ટ અપોન એન્ટરિંગ એન્ડ એક્ઝિસ્ટિંગ. આમાં કોઈ કન્ફ્યુઝન ના જોઈએ. સિંગલ રૂમ આપો, ડોર ક્લોઝ હોવો જોઈએ, કારણ કે આપણે શું કરેલું છે? નેગેટિવ પ્રેશર ક્રિએટ કરેલું છે અને એની એર બહાર લાવવાની નથી. Negative airflow pressure is used in the room with the minimum of the 6 to 12 air exchange per hour via high efficiency particular air filtration mask HEPA according to the agency protocol. Air purifier you can keep over there. Ultraviolet germicidal irradiation or the HEPA filter is used in the room. રૂમની એર ફિલ્ટર થાય એના માટે 12 ટાઈમ્સ એર એક્સચેન્જ છે, 6 ટાઈમ એર એક્સચેન્જ છે, એવું કરી શકો પર અવર. સેટિંગ કરવાનું ફિલ્ટરમાં. Healthcare workers wear a respiratory mask N95 or a higher level. Underline it. એ વખતે કોઈ કન્ફ્યુઝન ના જોઈએ કે કેરિયર N95 પહેરશે, પેશન્ટ પહેરશે. ઓકે, ઇન કેસ કોવિડ client કોવિડ પછીનું છે એટલા માટે both airborne and droplet precautions may be instituted.
ઇન્સ્ટિટ્યુટેડ એટલે આપણે સ્ટાર્ટ કરવાના. એરબોર્ન ઓલ્સો એન્ડ વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ ટચ. ડ્રોપલેટ એટલે એનું કોઈ વસ્તુઓ પણ આપણે અડીશું નહીં. અધરવાઇઝ વી વિલ હેવ ધ કોવિડ. કોન્ટેક્ટ પ્રિકોશન મે ઓલ્સો બી નીડેડ. Follow agency protocol. Healthcare worker also need to wear a eye protection, face shield or the goggles. COVID ની અંદર બરાબર. સર્જિકલ માસ્ક is placed on the client. એ લાઈન ની અંદર અંડરલાઈન કરી દો. When the client need to leave the room. Client leaves the room only if necessary. પેશન્ટ એ ટાઈપનો હતો જ્યારે હું પ્રેક્ટિસ કરતી મને એ મગજમાં છે કે તમારે પેશન્ટને એક્સરે કરાવવા કે અહીંયા જ લઈ જવા છે કે અહીંયા લઈ જવા છે એન્ડ યુ આર ગોઈંગ ટુ હેવ અ માસ્ક. વિચ માસ્ક શુડ ધ પેશન્ટ વિયર? પછી અંદર લખેલું હતું N95. હવે આપણે તો વિચારીએ કે ટ્યુબરક્યુલોસિસનું છે તો એને N95 જ પહેરાવી દો, પણ પહેરાવાનો નથી. સર્જિકલ માસ્ક. ઓકે. N95 કોણ પહેરશે? હેલ્થકેર વર્કર. ક્લિયર ને? જરૂર હોય ત્યારે જ પેશન્ટને બહાર, બાકી સિંગલ રૂમ જ અલોટ કરવાની. ડોર ઓલવેઝ ક્લોઝ. ડોર ઓલવેઝ ક્લોઝ એનો રિગાર્ડિંગ બી ક્વેશ્ચન આવે. નેગેટિવ પ્રેશર રાખવાનું છે. અંદર રૂમની એર આપણી જોડે બહાર ના આવવી જોઈએ. નાઉ ડ્રોપલેટ પ્રિકોશન્સ. એની અંદર એડિનોવાયરસ, ડિફ્થેરિયા, એપિગ્લોટાઇટિસ, ઇન્ફ્લુએન્ઝા, મેનિન્જાઇટિસ, મમ્સ, માઇકોપ્લાઝમલ ન્યુમોનિયા, મેનિંગોકોકલ ન્યુમોનિયા, પર્વો વાયરસ. બહુ વાર ક્વેશ્ચન આવે પર્વો વાયરસ B19 ના. પર્ટુસિસ, ન્યુમોનિયા, રૂબેલા, સ્કાર્લેટ ફીવર, સેપ્સિસ, સ્ટ્રેપ્ટોકોકલ ફેરિન્જાઇટિસ, SARS, કોરોના વાયરસ. Now barrier protections. Private room or cohort client, a client whose body culture contain the same organism. એટલે જુઓ, પર્ટુસિસ વાળા પેશન્ટને જોડે રાખી શકો, ડિફ્થેરિયા વાળા પેશન્ટને જોડે રાખી શકો. બરાબર. મેનિન્જાઇટિસમાં અલગ અલગ હોય. બેક્ટેરિયલ મેનિન્જાઇટિસ, સીબી મેનિન્જાઇટિસ, તો એવી રીતના એકદમ જોડે ના રાખી શકીએ. બરાબર. તો પ્રાઇવેટ રૂમ. પ્રાઇવેટ એટલે એક પેશન્ટને એક જ રૂમ આપવાનો. કોહર્ટ રૂમ ક્યારે આપવાનું? એક જ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ વાળા 4-5 પેશન્ટ હોય તો આપવાનું. કલ્ચર કન્ટેન સેમ ઓર્ગેનિઝમ. સમજ પડી ને? આપણી જાતે વિચારી નથી લેવાનું કે આ મેનિન્જાઇટિસ, ન્યુમોનિયાના જોડે રાખી દો. કલ્ચર રિપોર્ટ જોઈને. વિયર અ સર્જિકલ માસ્ક વેન વિધિન અ 3 feet ઓફ અ ક્લાયન્ટ. જુઓ, ડ્રોપલેટમાં આપણે શું કરવાનું છે? સર્જિકલ માસ્ક. Healthcare worker wear a respiratory mask, N95 or higher level. Person હશે, family member હશે, એ બધાને you can advise. Okay. A nurse leader is planning આ બધું. In case of COVID client, both airborne and droplet precaution may be instituted. Contact precaution may also need to be instituted. Follow agency protocol. Healthcare worker also need to wear a eye protection, face shield and goggles. Place the mask on the client when the client needs to leave the room. Okay, surgical mask. ચલો આપણે આટલું રાખીએ છીએ આજે. Okay, bye. Hey, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.